ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے. میرے بھائیوں، اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا اور بہت گہرائی سے سن لیجئے گا. اور آج میں تم کو نئی چیز بتاتا ہوں. جو لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ رسول کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ بالکل سچ بولتے ہیں. اب آپ کہو گے مولانا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں یہ بات؟ جی. اچھا ایک بات بتائیے، آپ موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں نے اپنی آواز سلو کر دی ہے. آپ سے اب ہم کچھ سوال کریں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا. بتائیے موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. لیکن یہودی تو کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے. کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موسیٰ کو ہم ہی مانتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے. آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں نا. ہم اور آپ ایمانی پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ان کو ہم نبی نہ مانیں، رسول نہ مانیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں نا. لیکن عیسائی تو کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے. کیا کریں گے ہم؟ عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہودی کہتے ہیں مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے. وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. اسی طریقے سے ہمارے بہت سے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، وہ بھی بالکل صحیح. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح. اب فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی جس طرح موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے. یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح نبی مانتے ہیں اور رسول مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. ہم عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں. بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے یہ مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی بلکہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. ہم عیسیٰ کو جس طرح نبی اور رسول مانتے ہیں، عیسائی ہمارے اس ماننے کو ماننا نہیں مانتے ہیں. عیسائی ہمارے اس طرح عیسیٰ کو نبی ماننے کو ماننا نہیں مانتے ہیں. یہودی ہم جس طرح موسیٰ کو نبی مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو نبی کا ماننا نہیں مانتے ہیں. جس طرح ہم نبی مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو ماننا مانتے ہی نہیں ہیں، اور جس طرح وہ مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے ہیں. عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں. اسی طریقے سے آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، بالکل صحیح کہتے ہو، کیونکہ جس طرح تم مانتے ہو اس طرح ہم نہیں مانتے. تم کہتے ہو رسول کی سواری آ جاتی ہے، ادھر اذان نہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہاں کھڑے ہو گئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہم نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، کئی لوگوں سے، صاحب یہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول کی سواری آ جاتی ہے، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں. ہم لوگ کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں کیونکہ نبی اکرم تشریف لاتے ہیں. ہم نے کہا تب تو آپ بڑے بدتمیز ہوئے. بولے کیوں؟ ہم نے کہا رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے باوجود آپ ان سے نہیں کہتے ہیں نماز پڑھاؤ، اور آپ اپنے امام کو آگے کھڑا کر دیتے ہو اور اس سے کہتے ہو نماز پڑھاؤ. اب بتاؤ میرے نبی نماز پڑھتے ہوں گے تو تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے؟ کہنے لگے بھاگو یار تم تو وہابی ہو گئے، چلو چھوڑو. تو جس طرح آپ نبی کو نبی مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے، اور جس طرح ہم نبی مانتے ہیں اس ہمارے ماننے کو آپ مانتے ہی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی کو جس طرح ماننے کا حکم دیا مانتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس طرح ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں اور نبی بھی مانتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ, ان کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری دنیا پریشان ہوگی, آدم کے پاس جائیں گے میری سفارش کر دو, آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں. وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے ہماری سفارش کر دو, نوح علیہ السلام بھی منع کر دیں گے ہم سفارش کے لائق نہیں ہیں. وہ زکریا, یحییٰ, یعقوب سب کے پاس جائیں گے اور سارے نبی منع کر دیں گے. وہ موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی جائیں گے, یہ بھی منع کر دیں گے, اور سارے نبی مل کر کہیں گے محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ. تب یہ سارے لوگ نبی اکرم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے ہمارے لیے اللہ سے سفارش کروا دیجئے, ہمارے لیے اللہ سے شفاعت کروا دیجئے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. حدیث کے الفاظ سنیے, اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جتنی اللہ چاہے گا, جو اللہ ان کے منہ سے نکلوائے گا وہ نکالیں گے. اس کے بعد آواز آئے گی غیب سے, اللہ پکارے گا, آواز آئے گی ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ. اللہ کے نبی سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے, اللہ کہے گا سل, اے نبی مانگو کیا مانگتے ہو, تو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا, جو مانگو گے تمہیں نوازا جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو, اللہ کو پکارو, اللہ سے مانگو کیا مانگتے ہو, سل تو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. وشفی تو شفا, اگر سفارش کرنا چاہو تو سفارش بھی کرو, جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. آپ سفارش کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں گناہگار امتیوں کی سفارش کرواؤں گا, اور میں تو چاہوں گا کہ سب بخش دیے جائیں, لیکن یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے. اللہ جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا, اللہ جتنوں کو چاہے گا ان کو بخش دے گا. تو اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول فرمائے گا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی فرطکم علی الحوض, میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا, تمہارا میرے کارواں ہوں گا, تمہارے حوض کوثر پر بیٹھوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا. وہ حوض کوثر جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا, برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, وہ پانی ہوگا حوض کوثر. فرمایا من شرب لم یظما بعدا, جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا عرش محشر میں, عرصہ محشر میں پھر اس کو پیاس نہ لگے گی. من شرب لم یظما ابدا, جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا اس کو 50,000 سال کے اس دن میں, پورے دن میں پھر پیاس نہیں لگے گی. لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے, لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے, لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے. میں ہر آنے والے کو پانی پلاتا جاؤں گا. ایک قوم آئے گی, ایک جماعت آئے گی, جب وہ میرے پاس پانی پینے کے لیے دوڑ کر آ رہے ہوں گے, ثم یحال بینی و بینہم, تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے, ایک اوٹ لگا دیں گے, ان کو میرے قریب نہیں آنے دیں گے. میں ان فرشتوں سے کہوں گا آنے دو, انہم امتی, یہ تو میرے امتی ہیں, میں ان کو اعضائے وضو کی چمک سے پہچان رہا ہوں, میں ان کو وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچان رہا ہوں, یہ میرے امتی ہیں, ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں, ان کو آنے دو, ان کو میرے ہاتھ سے پانی پینے دو. فرشتے پھر کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتے ہیں, آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں. فرمائیں گے اللہ کے نبی کیوں؟ تب فرشتہ کہے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم, آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد, آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد, اللہ کو پیارے ہو جانے کے بعد, ان لوگوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی, ان لوگوں نے دین میں نئے نئے کام
काम भी इजाद कर रखे थे। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई खुराफातें इजाद कर ली थी, नई नई चीजों को दीन समझ के करने लगे थे। तो सुनकर अल्लाह के नबी को गुस्सा आ जाएगा, आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आपकी आंखों में खून दौड़ जाएगा, ये लोग मेरे दीन को बदलने वाले हैं। कहा जाएगा हाँ, तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यरा दीनी, दूर कर दो इनको, दूर कर दो इनको मेरी आंखों के सामने से, इसलिए कि इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, मेरे दीन को इन्होंने चेंज कर दिया था। ये मेरे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, इनको दूर कर दो मेरी आंखों के सामने। ये कोई मामूली चीज है? जब चाहो दीन का नाम लेकर कोई काम करने लगो और कह दो ये दीन है। मेरे भाइयों, दीन वही माना जाएगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। दीन न तुम्हारे बाप का चलेगा, न मेरे बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो फातिमा के बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो हसन और हुसैन के नाना का चलेगा। हमारे और आपके जरिए दीन जो इजाद हुआ है, जो चल रहा है, दुनिया भर की खुराफातें उस दीन के अंदर हमने दाखिल कर दी हैं, वो दीन नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी खाना बिस्मिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। अब पूरा कुरान पढ़ के खाना चाहो तो नहीं खा सकते, ये दीन नहीं है। अब उसको नाम फातिहा दे दो, कुल दे दो, कुछ और दे दो, ये सब तुम्हारी खुराफातें हैं, दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को छोड़ देना चाहिए और इन बिदअतों से हमें परहेज करना चाहिए, वरना कयामत के दिन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि शरीयत पर अमल करें, शरीयत पर अमल करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई और मुझे जहन्नम दिखाई दी, जब मैंने जहन्नम में देखा तो मुझे जहन्नम में औरतों को सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। मेरी बहनों, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों न दिखें? तू तड़ाक करने वाली औरत, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत, मेकअप करने वाली और मेकअप को भी बनाओ सिंगार को भी गैर मर्दों के जिक्र करने वाली औरत। मेरे भाइयों, फरमाया सहाबा ने, अल्लाह के सहाबियात ने पूछा, औरतों ने पूछा, कुल्ना व बिमा या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा क्यों जलती हुई दिखाई दी? औरतें क्यों गईं? तो फरमाया तकफुरन तुकसिरन लान व तकफुरन लाशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी, अपने पति की नाफरमानी ज्यादा करती हो। आजकल, कल भी मैंने एक तकरीर में कहा था और आज भी बता दूं मेरे भाइयों, अगर हमारी बहनें जान जाएं ये लिपस्टिक किन चीजों से बनती है, अगर लिपस्टिक को बनता हुआ देख ले तो कभी जिंदगी के अंदर लगाना गवारा नहीं करें। ये लिपस्टिक इतनी गंदी गंदी चीजों से मिलकर बनती है और इस लिपस्टिक की हिफाजत के लिए कि कुछ दिन तक ये खराब ना हो, इसमें अल्कोहल डाला जाता है। अल्कोहल, बगैर अल्कोहल के लिपस्टिक टिकी नहीं सकती है। और आप देख लीजिए, किसी औरत की पुरानी लिपस्टिक को उठाइए, 2.5-3 साल पहले उन्होंने लिपस्टिक खरीदी हो, उस पुरानी लिपस्टिक का ढक्कन खोलकर आप उसको सूंघिए तो उसकी बदबू आप सूंघ नहीं पाएंगे। इस लिपस्टिक में तेजाब भी मिलाया जाता है, इसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है और फिर मुंह पर यहां लगाते वक्त ये जम जाए, बहने ना पाए, इसलिए ऐसी चर्बी की आमेजिश इसमें की जाती है जो होंठों पर लगाते जम जाए, इंसानी बॉडी पर वो पिघल ना सके। साइंटिस्ट ने सब कुछ करके देख लिया, भैंस की चर्बी इंसान के जिस्म पे रखी पिघल गई, गाय की चर्बी रखी पिघल गई, घोड़े की चर्बी रखी पिघल गई, हिरन की चर्बी रखी पिघल गई, ऊंट की चर्बी रखी पिघल गई। सिर्फ एक चर्बी ऐसी है जो इंसान की बॉडी पर रखी और नहीं पिघली, और वो चर्बी है सूअर की। और वो सूअर की चर्बी लिपस्टिक में मिलाई जाती है। मैं खिंजीर नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत से लोग ना समझें। मैं पिग भी नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता ना समझे, मैं सूअर बोल रहा हूं डायरेक्ट। और देखो कैसे लगाती है,
लगाती जाएंगे और देखती जाएंगे, फैल तो नहीं रही, चाटती भी जाती हैं। इन यहूदियों ने अपनी साजिशों में कामयाब हो गए हैं और इन्होंने हम मुसलमानों के घरों में भी लिपस्टिक पहुंचा दी। और वो हिंदू घराने जो बहुत बड़े शाकाहारी बनते हैं, मीट को देख के राम 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 का बोलते हैं, कोई भी राम 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 राम, उनकी औरतें भी सुअर की चर्बी चाट रही हैं। सुअर की चर्बी है जो टिकी रहे, जो जम जाए, जो पिघले नहीं। कैसे गवारा, मेरी बहनों तुम कैसे गवारा कर लेती हो वो लिपस्टिक लगाकर जिसमें सुअर की चर्बी मिली हुई हो, और फिर उन्हीं होठों से तुम कुरान की तिलावत करो, उन्हीं होठों से तुम सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहू अकबर पढ़ो। कैसे तुम्हारे ज़मीर ये गवारा कर लेते हैं? शौहरों को खुश करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए भी लिपस्टिक न लगाओ, क्योंकि इसमें हराम चीज मिली हुई है। सुअर की चर्बी को अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लो कि नहीं, तो कम से कम अल्कोहल तो मिला ही है, और अल्कोहल भी हराम है। मेरे भाइयों, जब तुम परफ्यूम अपने कपड़े पे नहीं डालते हो क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, जब ये मानते हो कि इसको डालकर नमाज नहीं होती है, तो मेरे भाइयों फिर अल्कोहल डली हुई लिपस्टिक लगाकर मेरी बहनों तुम नमाज कैसे पढ़ सकती हो? तो मेरी बहनों कुरान की तिलावत कैसे कर सकती हो? मुझे बताओ। और ये क्रीम और पाउडर जो चल रहा है ना आज, आयुर्वेदिक है तो चलो किसी हद तक ठीक है, यूनानी बना है तो ठीक है, लेकिन आजकल जो बिक रहे हैं, जो कॉस्मेटिक की दुकान पर ये क्रीम, ये पाउडर, जानते हो कैसे बनते हैं? इसमें जो लड़के और लड़कियां कॉलेज के पढ़ने वाले और गलत कदम उठा लिया, दोनों से कोई गलत हरकत हो गई और हमल ठहर गया। 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का जो हमल, उसको जो गिराया जाता है ऑपरेशन के जरिए, उसको जो इस्कात किया जाता है, हमल जो गिराया जाता है, उसमें इन मासूम बच्चों के लोथड़े शामिल होते हैं क्रीम और पाउडर के अंदर। आप देख लीजिएगा हॉस्पिटल में अगर आपके बच्चे को गिराया गया तो वो लेडी डॉक्टर कभी आपको वो चीज नहीं देगी, उसको पॉलीथिन में रख लिया जाता है और उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जो पाउडर और क्रीम की फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर इसको पहुंचाया जाता है, इन चीजों को पहुंचाया जाता है, और इन मासूम बच्चों के लोथड़े उसमें शामिल होते हैं, तब जाकर क्रीम और पाउडर बनता है। 1885 के अंदर एक फिल्म बनी थी, 1885 के अंदर उसमें दिखाया गया बाकायदा, उसने तौबा की है, वो यहूदी था, उसने बताया कि हमारी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को हम चलाते हैं, क्रीम पाउडर कैसे बनाते हैं। बाद में वो इस्लाम लाया और इस्लाम लाने के बाद उसने तौबा भी की, और तौबा करने के बाद उसने उस फिल्म के अंदर दिखाया, उसने अपनी पुरानी एक हरकत दिखाई, उसने दिखाया कि 12 हफ्ते का 12 वीक्स 12 हफ्ते का एक बच्चा जिसमें जान डाल दी गई थी, अभी वो 12 हफ्ते का मतलब ये हुआ 3 महीने का, 3, 3.5, 4 महीने का बच्चा पेट में था और किसी वजह से उसको गिराना पड़ रहा था। उस बच्चे को गिराने के लिए जब कैंची अंदर डाली जाती थी तो वो बच्चा जो पेट में था कैंची की तकलीफ से भागता था, इधर उधर होता था, और उसकी हार्ट बीट, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। यानी मासूम बच्चा भी अपनी जान को बचाने के लिए उसमें इधर से उधर अपने महदूद दायरे में भाग रहा है, लेकिन उसको बेचारे को कहां भाग सकता है, और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और दर्द के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ उसको काटा गया। दर्द के साथ उस बच्चे को दर्द देकर, तकलीफ देकर उस बच्चे को काटा गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला गया और उसको केमिकल डालकर एक पॉलीथिन में रखा गया, और उसके बाद में उस यहूदी ने उस बच्चे के जिस्म को अपनी फैक्ट्री में क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, उस बच्चे की बॉडी को। मेरे प्यारे साथियों, बाद में वो इस्लाम लाया और तौबा किया और उसने ये फिल्म दिखाई कि हमसे ये गलती हुई है, और उसने बताया कि इसमें डॉक्टरों की एक टीम काम करती है, जो औरतें क्रीम लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसमें उन मासूम बच्चों की बॉडी और उनके लोथड़े शामिल।